परितासबुद्धिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏక మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తుంది. Who or what is God? Is God a personality? Does God have a form? Does God have an address? Millions upon millions would say yes, and each of them will give you the name of their favorite God, show you an image of their favorite form, and also take you to their most sacred space of worship. Then there are millions upon millions who would laugh at this so-called childlike approach and speak with equal conviction that God or the divine cannot be confined to one form, one name, or one space. Which of these views are true? Because logically, if one of these views is true, then the other must be false. If you are in one space, how can you be everywhere? If you are everywhere, how can you be in one place? Because every name, form, and the address of the divine is seen as a limitation of the universal intelligence. But does this logic hold good in the face of an actual experience of the divine? No. In my experience of the divine, I have known that the divine is personal as well as the universal. I have experienced the immeasurable power of Ekam when I have set foot on that sacred soil. I have been engulfed by it, where intentions have simply manifested for the asking. There have also been innumerable occasions where I have realized Ekam as the never-ending field of consciousness from which no thing and no being is separate. In the divine you see all that is paradoxical, all that is antithetical come together. Let me make it simple for you using Ganesha, or the elephant-headed god of India. For centuries, Hindus have believed that their prayers get answered faster when prayed around Ganesh Chaturthi. They even have a date on which grace flows in abundance.
Nothing like Hinduism in the world in terms of actualizing a personal divine. You ask any Indian for who Ganesha is, and they will tell you a very simple and a beautiful story of he being the son of Shiva and Parvati. Yes, Sri Ganesha has a story, a name, a form, parentage, history and address. He has a distinctive personality. Ganesha is like a child, happy and dancing. If you two danced and sang his name and asked him for all the obstacles on the path to be removed, he would. He is a foodie. You want something from him, you offer him his favorite food and ask for it. He is considered to be the most intelligent among the gods, symbolized by his elephant head. So students ask for blessings of great intelligence by offering his favorite garika grass. This is the personal aspect of the divine as Ganesha. One of his many names is Sumukha, which means when you see his form, great blessings flow to you. That is why he is often found seated next to the goddess of wealth, Lakshmi, and the goddess of learning, Saraswati. When you look at his form and ask, abundance and learning both flow into you. Let us now talk of the Ganesha as the universal divine. In the universal aspect, his form is a metaphor, a symbol of the great mystery of the universe. An elephant head on a boy's body, such a fat body, riding a tiny mouse, totally incongruent. As you meditate on these incredible contradictions of Sri Ganesha's form, the logical mind becomes silent. A greater awareness of the mysteries of the universe open up. His big fat belly tied up with a snake, so it would not burst open with all the food he has eaten, is again another symbol. His big fat belly tied up by a snake symbolizes the expanding and contracting universe that is tied by the fabric of space-time, so it does not explode into non-existence. When you meditate upon Ganesha as a symbol, you experience the oneness of the divine with all life. Is the symbol of Ganesha made by humans? Does that question really matter? Not at all. Because I have met people from different nationalities, different countries, who have seen Ganesha in their dreams even as children, long before they even heard of Ganesha's name. I have seen a Native American artist paint Ganesha holding the Kundalini as a serpent in his lap. The chakras are part of the universal language of consciousness, and Ganesha is the deity of the Muladhara chakra. Do you know, so many people come searching for Ekam because they saw Ekam in their dreams or prayers or their visions. Ekam is a Surya Yantra Mandala that appeared to a mystic architect 600 years ago. These are sacred forms that are powerful impressions in human consciousness itself. The divine is form, formless, all forms, and the essence beyond all forms. Reach the divine in any way you please. All ways have their own magic. భగవంతుడు అంటే ఎవరు లేదా ఏమిటి? భగవంతుడొక వ్యక్తిత్వమా? భగవంతుడికి అసల రూపం ఉందా? భగవంతుడికి ఏదైనా ఒక చిరునామా ఉందా? లక్షలాది మంది అవును అని చెప్తారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరు చెప్తారు. వారి ఇష్టదైవం రూపం చూపించి ఒక్కొక్క ఆలయానికి తీసుకుని వెళతారు. ఇంకొన్ని లక్షలాది మంది
భగవంతుడికి పేరు, ఊరు, నివాస స్థలం ఉంది అంటే విన్నప్పుడు నవ్వుకుంటారు. భగవంతుడు నిరాకారుడని, ఒక్క నామానికి ఒక స్థానానికి పరిమితం కాదని అంటారు. నేను భగవంతుణ్ణి ఒక స్వరూపంగాను సర్వవ్యాపిగాను చూసి ఉన్నాను. నేను ఏకం అనంతమైన శక్తిని ఆ పవిత్ర భూమిపై అడుగు పెట్టగానే అనుభవించాను. అక్కడి శక్తి నన్ను చుట్టుముట్టేసింది, తనలో ఆలింగనం చేసుకుంది. అడిగిన వారికి ఇక్కడ సంకల్పాలు చాలా సులువుగా సాకారమవుతాయి. అలాగే ఎన్నెన్నో సందర్భాలలో ఏకం అంతటా వ్యాపించిన చైతన్య క్షేత్రంగా కూడా నాకు దర్శనమిచ్చింది. ఏకం అనంత చైతన్య క్షేత్రంలో ప్రతి వస్తువు, ప్రతి జీవి విలీనమే. సర్వమూ తానే అయిన భగవంతునిలో ఎక్కడా ఇమడనివి కూడా ఏకమవుతాయి. దీనిని మీకు సులభంగా అర్థమవడానికి గణేశుని గురించి తెలియచేస్తాను. మన దేశంలో గణేశుడు ఎవరు అని అడిగితే శివపార్వతుల కుమారుడు అని చాలా అందమైన కథను చెప్తారు. అవును, గణేశునికి ఒక కథ, ఒక పేరు, ఒక రూపం, తల్లిదండ్రులు, చరిత్ర, చిరునామా అన్నీ ఉన్నాయి. గణేశునికి ఒక విశేషమైన వ్యక్తిత్వం ఉంది. గణేశుడు ఒక చిన్న బిడ్డలాగా ఆనందంగా నాట్యమాడుతూ ఉంటాడు. మీరు కూడా వారి నామాన్ని ఆడి పాడి అన్ని ఆటంకాలు తొలగించమని అడిగితే మీకు తొలగించేస్తాడు. ఈయన భోజనప్రియుడు. మీకేమైనా కావాలంటే తనకు నచ్చిన పిండి వంటలు నివేదించి మీ కోరిక కోరుకోవచ్చు. అందరి దేవుళ్ల కంటే గణేశుడు చాలా తెలివైన వారుగా చెప్పుకుంటారు. దీనికి సూచనే ఏనుగుతల. విద్యార్థులు గొప్ప మేధస్సు కోసం గరికను సమర్పించి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. ఇది గణేశుని యొక్క దైవీక వ్యక్తిత్వం. ఆయనకు ఉన్న ఎన్నో నామాలలో ఒకటి సుముఖుడు అని. దాని అర్థం మీరు గణేశుని రూపాన్ని చూసినప్పుడు మీకు మంగళం జరుగుతుంది. అందుకే మీరు ఎప్పుడూ గణేశుణ్ణి చదువుల తల్లి ప్రక్కన, లక్ష్మీదేవి ప్రక్కన కూర్చుని ఉండడం చూస్తారు. అలా కూర్చున్న గణేశుని చూసినట్లయితే సంపద, జ్ఞానం రెండూ కలుగుతాయని ప్రతీతి. ఇప్పుడు మనం గణేశుడు అంతటా వ్యాపించిన దైవంగా, విశ్వచైతన్యంగా చూద్దాము. సర్వవ్యాపిగా గణేశుని మనం చూసినప్పుడు ఆయన రూపం కేవలం ఒక ప్రతీక, విశ్వం యొక్క దైవరహస్యానికి ఒక చిహ్నము. చిన్నపిల్లవాడి శరీరంపై ఏనుగుతల, అంత లావైన శరీరానికి చిన్న ఎలుక వాహనమా? అసంగతం కదా? ఇలాంటి జ్ఞానముతో గణేశుని రూపంపై ధ్యానించినప్పుడు తార్కికమైన మనసు నిశ్శబ్దమైపోతుంది. విశ్వం యొక్క యోగరహస్యాల ద్వారం మనకు తెరుచుకుంటుంది. అతని పెద్ద లావుపాటి బొజ్జని ఒక పాముతో కట్టేసి ఉంటుంది. అది కూడా ఒక చిహ్నమే. ఆ పెద్ద బొజ్జ అనంతంగా వ్యాపిస్తున్న విశ్వం అని, దానిని కట్టేసి ఉన్న పాము కాలము అని అర్థము. ఇలాంటి అవగాహనతో గణేశునిపై మీరు ధ్యానం చేసినప్పుడు సమస్త జీవరాశులలో ఉన్నటువంటి దైవం గురించి జ్ఞానం కలుగుతుంది. మరికొందరు అడుగుతుంటారు, గణేశుని రూపం మనిషి సృష్టించిందా అని. ఈ ప్రశ్న వల్ల ఉపయోగముందా? లేదు. వేరువేరు దేశాల నుండి వచ్చిన కొంతమందిని నేను కలిసినప్పుడు వారు గణేశుని పేరు కూడా వినలేదు. వారి కలలలో గణేశుడిని చూసి ఉన్నారు. ఒక నేటివ్ అమెరికన్ కళాకారుడు గణేశుడు తన ఒడిలో కుండలినీ సర్పాన్ని పట్టుకుని కూర్చున్నట్లుగా గీచిన ఒక చిత్రాన్ని చూశాను. మన శరీరంలోని షట్చక్రాలు సమస్త మానవాళి యొక్క చైతన్యంలోని సార్వత్రిక సంపద. గణేశుడు మూలాధార చక్రంలో స్థిరమైన దైవం. ఇది వారికెలా తెలిసిందంటారా? మీకు తెలుసా, ఎంతోమంది ఏకంను వెతుక్కుంటూ వస్తారు. కారణం ఏకం వారి కలలలో, ప్రార్థనలలో, దివ్యమైన అనుభవాలలో కనిపించి ఉండటం. ఏకం ఒక సూర్యయంత్ర మండలం. 600 సంవత్సరాల క్రితం యోగశక్తి కలిగిన ఒక శిల్పికి ఏకం ఆకృతి దర్శనమిచ్చింది. గణేశుడు, ఏకం ఇవన్నీ మానవ చైతన్యంలో శక్తివంతమైన ముద్రలు. భగవంతుడు సగుణస్వరూపం, నిర్గుణస్వరూపం, విశ్వరూపం, అన్ని రూపాల సారం. కాబట్టి భగవంతుని చెంతకు ఏ విధంగానైనా చేరవచ్చు. అన్ని మార్గాలు మహిమ కలిగినవే. దయచేసి స్థిరంగా కూర్చోండి. గణేశుని దివ్యరూపాన్ని చూడండి. అన్ని ఆటంకాలు తొలగిపోవాలనే సంకల్పంతో గణేశ మంత్రాన్ని వినండి. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ
कार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। నమస్తే. దీర్ఘంగా ఊపిరి పీల్చండి, ఊపిరి బిగించండి, ఊపిరి వదలండి. దీర్ఘంగా ఊపిరి పీల్చండి, ఊపిరి బిగించండి, ఊపిరి వదలండి. దీర్ఘంగా ఊపిరి పీల్చండి, ఊపిరి బిగించండి, ఊపిరి వదలండి. మీ చేతులు బ్రహ్మముద్రలో ఉంచండి. మీ కుడి అరచేతిని ఎడం అరచేతి పైన పైకి చూసేలా ఉంచి మీ ఒడిలో ఉంచండి. దయచేసి కన్నులు మూసుకోండి. నేను చెప్పిన తర్వాత దానిని మీ మనసులో చెప్పుకోండి. నేను నా పరిస్థితులు కాదు, నేను అమరమైన ఆనందం. నేను నా శరీరం కాదు, నేను అమరమైన ఆనందం. నేను నా ఆలోచనలు కాదు, అమరమైన ఆనందం. నేను పరిమిత చైతన్యం కాదు, అమరమైన ఆనందం. నేను నా పరిస్థితులు కాదు,
నేను అమరమైన ఆనందం. ఇప్పుడు మీ చేతులు మీ హృదయం దగ్గర నమస్కార ముద్రలో ఉంచండి. భగవంతుడిని మీకు ముక్తి మార్గాన్ని చూపించమని అడగండి. మనసు యొక్క దుఃఖాన్ని దాటి మీ నిజతత్వానికి జాగృతం చెయ్యమని అడగండి.